नमस्कार मित्रों, वन टच एज्युकेशन चैनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। आज आपने धोरण 9 और 10 માટે खूब ज उपयोगी टॉपिक वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन જોઈશું। तो पिक्चर डिस्क्रिप्शन ये आपણા માટે खूब ज महत्वनो टॉपिक बनी रहे छे, कारण के धोरण 9 और 10 में आ प्रमाणे एक पिक्चर आपेलू होय छे अने ए पिक्चर ने जोईने आपणे एना विषे 10 वाक्य लखवाना होय छे। तो आ पिक्चर डिस्क्रिप्शन આપણે સરળતાથી કેવી રીતે લખી શકીએ તેનું એક આપણને અહીં ફોર્મેટ આપેલું છે, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો। તો અહીંયા આપણને એક ફોર્મેટ આપેલું છે, તમે જોઈ શકો છો કે ડિસ્ક્રાઇબ ધ પિક્ચર ઇન અબાઉટ 10 સેન્ટેન્સીસ, એટલે કે આપેલા ચિત્રને 10 વાક્યોમાં વર્ણવો, એટલે કે આ ચિત્ર વિશે 10 વાક્યો લખો। તો આપણે સૌપ્રથમ આ प्रश्न ने केवी रीते सॉल्व करी शकीए तो जोईए कि आपणे आ फॉर्मेट प्रमाणे चालीए तो आपणे खूब ज सरलता रहे छे। तो पहलू आपणे फॉर्मेट में जोईए तो कि प्रथम आपणे लखी शकीए कि धीस इज अ पिक्चर ऑफ खाली जग्या। धीस इज अ पिक्चर ऑफ खाली जग्या। इट इज अ वेरी नाइस पिक्चर। त्यारबाद कि देर इज ए अथवा एन, अहींया जे कोई नाम आवे एनी आगळ ए के एन आवे छे ए आपणे खास ध्यान राखवानुं छे। देर इज अ खाली जग्या इन धीस पिक्चर। पछी कि देर आर खाली जग्या इन धीस पिक्चर। अ बॉय इज खाली जग्या ING। आ खाली जग्याओमां शुं आवशे ए आपणे नेक्स्ट जोईशुं हमणां ज। पछीनुं अ गर्ल इज खाली जग्या ING। देर इज अ खाली जग्या नियर ध खाली जग्या। देर इज खाली जग्या ऑन ध खाली जग्या अने छेल्ले छे आई लाइक धीस पिक्चर। आ आपणुं एक सामान्य फॉर्मेट बनी रहे छे। तेना सिवाय कि आपणे आ पिक्चर ने केवी रीते हवे बनावीशुं आ फॉर्मेट मुजब ते हवे जोईए। तो आपणे एक आ प्रमाणेनुं एक चित्र हशे। तो जुओ आपणे अहींया एक लाइब्रेरीनुं चित्र देखाय छे, जे तमे जोई शको छो। तो हवे आपणुं फॉर्मेट आपणे थोडुं डीप में जोईए तो कि धीस इज अ पिक्चर ऑफ अ खाली जग्या पहली हशे एनी अंदर आपणे लखवानुं छे चित्रनुं नाम। आ बधुं आपणे जाते ज लखवानुं छे कि धीस इज अ पिक्चर ऑफ अ खाली जग्या चित्रनुं नाम। तो चित्रनुं नाम धारो कि आमां लाइब्रेरी छे तो आपणे अहींया शुं लखीशुं लाइब्रेरी। अहींया आपणे लखीशुं लाइब्रेरी। त्यारबाद नेक्स्ट सेंटेन्स जोईए तो आपणे हमेशा कोईपण चित्र हशे ए सुंदर ज आपेलुं छे, माटे आपणे लखीशुं कि इट इज अ वेरी नाइस पिक्चर, जेनो आपणे अर्धो मार्क मळवा पात्र छे, जेनुं खास ध्यान राखवुं। त्यारबाद आपणे जोईए तो नेक्स्ट कि देर इज अ अथवा एन खाली जग्या जे हती एमां आपणे मूकीशुं एक वचन नाम। धारो कि अहींया आपणे टीचर देखाय तो अहींया टीचर लखीशुं। जो आपणे बुक देखाय तो आपणे अहींया बुक लखीशुं। एना सिवाय आपणे जे कोई एक ज वस्तु देखाय ते आपणे अहींया लखीशुं। एक वचन नाम लखेलुं छे त्यां। त्यारबाद आपणे एक करता वधारे वस्तु देखाय तो आपणे वाक्यनी शरूआत करीशुं देर आर। देर आर पछी अहींया लखीशुं बहुवचन नाम। आपणे धारो कि बुक देखाय छे तो बुक्स लखीशुं। बॉयज देखाता होय तो बॉयज लखीशुं। अन्य टेबल्स देखाता होय तो टेबल्स लखीशुं। चेर देखाती होय तो चेर्स लखीशुं अने अंते लखीशुं इन धीस पिक्चर। धारो कि देर आर चेर्स इन धीस पिक्चर। आ प्रमाणे आपणे आ सेंटेन्स बनावीशुं। त्यारबाद कोई एक छोकरो देखाय तो अ बॉय इज, जे क्रिया करतो होय ए क्रिया लखवानी, एनी पाछळ आपणे ING मूकवानुं छे, एटले के चालू वर्तमान काळनुं वाक्य बनशे। जेम के अ बॉय इज, धारो कि रमतो होय तो प्ले पछी ING, एटले कि अ बॉय इज प्लेइंग, एटले कि एक छोकरो रमी रह्यो छे। त्यार पछी कि अ गर्ल इज क्रियापद ING, एटले कोई छोकरी रमी रही होय तो कही शकीए कि अ गर्ल इज। अहींया रमती होय तो प्ले तो प्लेइंग, दौड़ती होय तो रन तो रनिंग, खाती होय तो ईट ईटिंग, नाचती होय तो डांस पछी ING तो कि डांसिंग। अ गर्ल इज डांसिंग। आ प्रमाणे आपणे बनावी शकीए छीए। त्यारबादनुं सेंटेन्स जोईए तो देर इज अ खाली जग्या। हवे आपणे कोई बे वस्तुओ धारो कि पासे पासे देखाय छे। समझो कि आपणे अहीं एक टीचर
આપણને ટેબલની જોડે દેખાય છે. એક ટીચર ટેબલની જોડે ધારો કે આપણને દેખાય છે. તો આપણે શું લખીશું કે ધેર ઇઝ અ ટીચર. અહીં એક વ્યક્તિ કે વસ્તુનું નામ શું લખ્યું છે? ધેર ઇઝ અ ટીચર નિયર ધ ટેબલ. બીજી પાસેની વસ્તુ શું હશે? તો ટેબલ. પછી આ આપણે વાત થઈ પાસેની વસ્તુઓની. ત્યાર પછી આપણે ઉપર કોઈ વસ્તુ બીજી વસ્તુની ઉપર પડી છે તો ધેર ઇઝ અ ખાલી જગ્યા. અહીંયા આપણે ઉપરની વસ્તુ લખીશું. શું લખીશું? ઉપરની વસ્તુ. ધારો કે બુક છે તો ધેર ઇઝ અ બુક ઓન ધ. હવે નીચેની વસ્તુ તો કે નીચેની વસ્તુ ટેબલ છે તો ધેર ઇઝ અ બુક ઓન ધ ટેબલ. ધેર ઇઝ અ બુક ઓન ધ ટેબલ. ધ્યાન રાખવાનું છે કે ધેર ઇઝ અ પછી ઉપરની વસ્તુ અને ઓન ધ પછી નીચેની વસ્તુ જ લખવી જોઈએ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ કે આ ચિત્ર મને ગમે છે એવું આપણે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ બનાવી શકીએ કે આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર. આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર. આ પ્રમાણે આપણે લાસ્ટ સેન્ટેન્સ બનાવીશું આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર. તો આ થયું આપણું મુખ્ય ફોર્મેટ. તો આપણને અહીં જે દેખાય છે કે અ બોય ઇઝ પ્લેઇંગ, આના પણ આપણે 2 વાક્યો બનાવી શકીએ. આના 2 થી 3 વાક્યો બને એટલે કે 2 ને 2 4 5 વાક્યો થાય. 2 આના બને એટલે કે 7 થી 8 વાક્ય બની શકે છે. 2 વાક્યો આ બને એટલે કે 10 અને આપણે આના પણ 2 થી 3 અથવા 4 વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ. તો ઓછામાં ઓછા આપણે 13, 14 અથવા તો 15 સેન્ટેન્સ બનાવી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી નેક્સ્ટ જોઈએ તો આપણને અહીં એક ચિત્ર આપેલું છે. તો આ ચિત્ર શેનું છે તમે સમજી ગયા હશો કે આ આપણને એક રૂમ આપેલી છે. શું છે? તો કે એક રૂમ આપેલી છે. આ રૂમની અંદર આપણને શું દેખાય છે? તો કે એક ઘડિયાળ દેખાય છે. પછી એક કબાટ દેખાય છે. બીજું તો કે કારનો ફોટો દેખાય છે. બીજું તો કે એક બેડ દેખાય છે. બીજું તો કે આના પર પડેલું એક ઓશિંગું એટલે કે પીલો દેખાય છે. ત્યારબાદ અહીં એક લાકડી એટલે કે એને કહી શકીએ આપણે સ્ટીક દેખાય છે. બીજું આપણને એક એરોપ્લેન દેખાય છે. બીજા અન્ય આપણને પડેલા રમકડા દેખાય છે. બીજું એક બારી દેખાય છે. તો આના પરથી આપણે સેન્ટેન્સ ઝડપથી કેવી રીતે બનાવી શકીએ એ આપણે આપણા ફોર્મેટ મુજબ જોઈશું. તો આપણે ફોર્મેટમાં ફર્સ્ટમાં હતું શું કે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ ખાલી જગ્યા. અહીંયા છે આપણી રૂમ તો ચિત્રનું નામ થશે રૂમ. તો કે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ રૂમ. પછી નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ કે ઇટ ઇઝ અ વેરી નાઇસ પિક્ચર. ઇટ ઇઝ અ વેરી નાઇસ પિક્ચર. ત્યારબાદ આપણને એક ઘડિયાળ દેખાય છે તો ધેર ઇઝ અ વોચ ઇન ધીસ પિક્ચર. ત્યાર પછી આપણને એક બેડ દેખાય છે તો ધેર ઇઝ અ બેડ ઇન ધીસ પિક્ચર. ત્યાર પછી આપણને એક બારી દેખાય છે તો આપણે લખીશું ધેર ઇઝ અ વિન્ડો ઇન ઇટ. ઇન ધીસ પિક્ચર લખો અથવા તો ઇન ઇટ લખો તો પણ સાચું છે. ત્યાર પછી આપણને ઘણા બધા રમકડા દેખાય છે તો આપણે લખી શકીએ કે ધેર આર ટોયસ. ધ્યાન રાખવાનું છે બહુવચનની આગળ આર્ટિકલ એ કે એન મુકાય નહીં, માટે આપણે લખીશું ટોયસ. ધેર આર ટોયસ ઇન ધીસ પિક્ચર. ત્યાર પછી આપણને એક ઓશિંકું દેખાય છે. આ રહ્યું ઓશિંકું તો ધેર ઇઝ અ પીલો. ઓશિંકાને શું કહીશું? પીલો. ઓન ધ બેડ. હવે આ થયું ઓશિંકું એ કેવું થશે તો કે ઉપરની વસ્તુ અને ત્યારબાદ લખીશું નીચેની વસ્તુ. તો કે ધેર ઇઝ અ પીલો ઓન ધ બેડ. ત્યાર પછી આપણે પાસેની વસ્તુઓ કઈ દેખાય છે તો કે આપણને પાસે શું દેખાય છે તો કે એક અહીંયા લાકડી દેખાય છે. શું દેખાય છે? એક લાકડી દેખાય છે. અને શાની જોડે છે તો કે બેડની પાસે છે. તો આપણે લખી શકીએ તો શું લખી શકીએ આપણે કે ધેર ઇઝ અ સ્ટીક. ધેર ઇઝ અ સ્ટીક નિયર ધ બેડ. એટલે કે બેડની પાસે એક લાકડી છે. ત્યાર પછી આપણને એક એરોપ્લેન દેખાય છે. શું દેખાય છે તો કે એરોપ્લેન. હવે આ જે એરોપ્લેન છે એ ક્યાં પડ્યું છે તો કે એ પણ શાના ઉપર છે તો કે કાર્પેટની ઉપર પડ્યું છે. શાની ઉપર? કાર્પેટની ઉપર એટલે અથવા તો એક શેતરંજીની ઉપર પડ્યું છે એવું પણ આપણે ગુજરાતીમાં કહી શકીએ. તો આપણે કાર્પેટને ઇંગ્લિશમાં કહીશું કાર્પેટ. તો ધેર ઇઝ એન એરોપ્લેન. ધેર ઇઝ એન એરોપ્લેન ઓન ધ કાર્પેટ. આ એરોપ્લેન એ ઉપરની વસ્તુ અને કાર્પેટ એ નીચેની વસ્તુ. તો ધેર ઇઝ એન એરોપ્લેન ઓન ધ કાર્પેટ. ત્યારબાદ આપણને એક કબાટ દેખાય છે. શું દેખાય છે? કબાટ. તો ધેર ઇઝ અ કપબોર્ડ. કબાટને શું કહીશું? કબડ.
નિયર ધ બેડ એટલે કે બેડની પાસે એક કબાટ છે. ત્યાર પછી લાસ્ટ સેન્ટેન્સ આપણું થશે આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર. આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર. આ પ્રમાણે આપણે સરળતાથી આપણા પિક્ચરને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ. તો જોઈએ આપણા કેટલા સેન્ટેન્સ બને છે. તો પહેલું 1, પછી 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 અને 11. ત્યારબાદ પણ આપણે બીજા અન્ય સેન્ટેન્સ આના વિશે ઘણા બધા બનાવી શકીએ છીએ. તો હવે જોઈએ આપણે નેક્સ્ટ સેન્ટેન્સ. તમને સમજાઈ જ ગયું હશે પણ એક ફરી. તો હવે આપણે એક પિક્ચર આપેલું છે જે શાનું છે તમે જોઈ શકો છો. તો આ છે આપણું બર્થડે પાર્ટી. શું છે? બર્થડે પાર્ટી. તો એની અંદર કઈ કઈ વસ્તુઓ દેખાય છે આપણે જોઈ લઈએ. તો આની અંદર દેખાય છે આપણને એક પહેલાં તો ગિફ્ટ્સ દેખાય છે, એક કેક દેખાય છે, એક છોકરી છે, એક સ્ત્રી છે, સ્ત્રીઓ પણ છે, એક કેમેરામેન છે, પછી કે એક રેડિયો પડ્યો છે, બીજા અહીં ફુગ્ગા એટલે કે બલૂન્સ છે, બરાબર, અને ડેકોરેશન પણ કરેલું દેખાય છે. આપણને જે જે વસ્તુ આના ઇંગ્લિશમાં નામ આવડે એટલું આપણે લખી શકીએ. તો પછી આપણે આગળ જોઈશું કે શરૂ કરીએ કે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ બર્થડે પાર્ટી. આ બર્થડે પાર્ટીનું પિક્ચર છે. બીજું સેન્ટેન્સ આપણને સૌને ખબર છે કે ઇટ ઇઝ અ વેરી નાઇસ પિક્ચર. ઇટ ઇઝ અ વેરી નાઇસ પિક્ચર. ત્યારબાદ આપણને એક કેક દેખાય છે. તો ધેર ઇઝ અ કેક ઇન ધીસ પિક્ચર. ત્યાર પછી આપણને એક રેડિયો દેખાય છે. તો ધેર ઇઝ અ રેડિયો ઇન ધીસ પિક્ચર. પછી આપણને ફુગ્ગા દેખાય છે જે બહુવચન છે, એક કરતાં વધારે છે. શું છે? એક કરતાં વધારે છે. તો આપણે લખીશું ધેર આર બલૂન્સ ઇન ધીસ પિક્ચર. શું લખીશું? ધેર આર બલૂન્સ ઇન ધીસ પિક્ચર. ત્યાર પછી આપણને બાળકો દેખાય છે. તો ધેર આર ચિલ્ડ્રન. પછી છોકરા એટલે કે બોયઝ, પછી છોકરીઓ એટલે કે ગર્લ્સ, એન્ડ સ્ત્રીઓ એટલે કે વિમેન. આટલું આપણને આની અંદર દેખાય છે. સ્ત્રીઓ દેખાય છે, બાળકો દેખાય છે, છોકરા દેખાય છે, છોકરીઓ દેખાય છે. માટે આપણે લખીશું શું કે ધેર આર ચિલ્ડ્રન, બોયઝ, ગર્લ્સ એન્ડ વિમેન ઇન ધીસ પિક્ચર અથવા તો ઇન ઇટ. પછી આપણે એક વાક્ય જોયું હતું કે અ ગર્લ ઇઝ ખાલી જગ્યા આઈએનજી. તો અ ગર્લ ઇઝ અહીંયા ખાલી જગ્યા છે, કેપ્ચર છે ત્યાં ધારો કે ખાલી જગ્યા છે, પછી છે આઈએનજી. તો એની અંદર આપણે મૂકવાનું છે ખાલી કેપ્ચર. શું કરી રહી છે? તો કે ફોટો ખેંચી રહી છે. તો અ ગર્લ ઇઝ કેપ્ચરિંગ ધ ફોટો. આ પ્રમાણે આપણે બનાવી શકીએ. પછી અ ગર્લ ઇઝ ડ્રિંકિંગ જ્યુસ. અહીં એક છોકરી આપણને જ્યુસ પીતી દેખાય છે. ક્યાં છે? તો કે આ છે એ છોકરી જે શું કરે છે? જ્યુસ પીએ છે. તો અ ગર્લ ઇઝ ડ્રિંકિંગ જ્યુસ. પછી એક છોકરો આપણને ગિફ્ટ લેતો હોય એવું દેખાય છે. તો અ બોય ઇઝ ટેકિંગ અ ગિફ્ટ. અ બોય ઇઝ ટેકિંગ અ ગિફ્ટ. ત્યાર પછી ધેર ઇઝ અ કેમેરામેન. અહીં એક કેમેરામેન છે જે કોની પાસે છે? તો કે અહીંયા સ્ટેજ છે, સ્ટેજની બાજુમાં ઊભેલો દેખાય છે. તો ધેર ઇઝ અ કેમેરામેન. ધેર ઇઝ અ કેમેરામેન નિયર ધ સ્ટેજ. ધેર ઇઝ અ કેમેરામેન નિયર ધ સ્ટેજ. તો આપણે આ પ્રમાણે પિક્ચરને ડિસ્ક્રાઇબ કરી શકીએ છીએ, એટલે કે આપણા પિક્ચરને આપણે બનાવી શકીએ છીએ. અને લાસ્ટ સેન્ટેન્સ આપણું થશે આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર. શું થશે? આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર. આશા રાખું છું કે આપને આ ચિત્ર સમજાઈ ગયું હશે અને થોડી પ્રેક્ટિસ કરવાથી આપણે આ ચિત્રોને સરળતાથી બનાવી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ આપણે નેક્સ્ટ જોઈએ તો એક બીજું ચિત્ર છે. જુઓ એ શાનું ચિત્ર છે? તો કે પ્લેગ્રાઉન્ડનું. શાનું છે? પ્લેગ્રાઉન્ડનું. આની અંદર પણ આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ દેખાય છે. તો પ્લેગ્રાઉન્ડ વિશે જુઓ કેવી રીતે લખી શકીએ આપણે ઝડપથી જોઈ લઈએ, કારણ કે તમને હવે સમજાઈ ગયું છે કે ધીસ ઇઝ અ પિક્ચર ઓફ અ પ્લેગ્રાઉન્ડ. ઇટ ઇઝ અ વેરી નાઇસ પિક્ચર. ધેર ઇઝ ફાઉન્ટેન એટલે કે એક ફુવારો છે. અહીંયા શું છે? ફુવારો. ધેર ઇઝ ફાઉન્ટેન ઇન ધીસ પિક્ચર. ધેર આર ટ્રીઝ એટલે કે વૃક્ષો છે. બીજા કે ક્લાઉડ્સ એટલે કે વાદળો છે. ઇન ધીસ પિક્ચર ધેર આર બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ ઇન ઇટ. અહીંયા છોકરીઓ અને છોકરાઓ આપણને દેખાય છે. તો આપણે લખી શકીએ કે ધેર આર બોયઝ એન્ડ ગર્લ્સ ઇન ઇટ. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે ધેર ઇઝ અ ટેમ્પલ ઇન ઇટ. આની અંદર આપણને એક મંદિર દેખાય છે. તો લખી શકીએ ધેર ઇઝ અ ટેમ્પલ. બીજું શું છે? તો કે અહીંયા હિંચકા છે. કોની બાજુમાં? તો કે સ્લાઇડ્સની બાજુમાં એટલે કે લપસણીની બાજુમાં. ધેર આર સ્વિંગ્સ નિયર ધ સ્લાઇડ્સ. આ પાસેની વસ્તુઓની વાત થઈ. બીજું કે
અ બોય ઇઝ પ્લેઇંગ, એક છોકરો રમી રહ્યો છે, એક છોકરો રમી રહ્યો છે. અ મેન એન્ડ વીમેન આર વોકિંગ, અહીંયા એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી, શું છે, એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી એ શું કરી રહ્યા છે, આર વોકિંગ, તેઓ ચાલી રહ્યા છે, આર વોકિંગ. અ વુમેન એન્ડ અ મેન આર વોકિંગ, એટલે કે એક પુરુષ અને એક સ્ત્રી ચાલી રહ્યા છે. ત્યારબાદ અ ગર્લ ઇઝ રનિંગ, એક છોકરી અહીં દોડતી હોય એવું આપણને અહીં દેખાય છે, તો ગર્લ ઇઝ રનિંગ. ધેર ઇઝ અ સીસો, તો આપણે આને કહીશું સીસો. આ શું છે, સીસો, કે બંને બાજુ એક છોકરી અને એક છોકરો બેઠા હોય છે અને ઊંચા નીચા આ રીતે રમતા હોય છે, તો એને આપણે કહીશું સીસો. તો ધેર ઇઝ અ સીસો નિયર ધ ટ્રી, જે ક્યાં છે, તો કે વૃક્ષની બાજુમાં છે, તો ધેર ઇઝ અ સીસો નિયર ધ ટ્રી. ત્યારબાદ કે ટુ ગર્લ્સ એન્ડ અ બોય આર, તે ટુ ગર્લ્સ એન્ડ અ બોય આર શું કરી રહ્યા છે, તો કે સ્વિંગિંગ, એટલે કે હિંચકા ખાઈ રહ્યા છે. અને લાસ્ટમાં આપણે લખીશું આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર, શું, આઈ લાઇક ધીસ પિક્ચર. આ પ્રમાણે આપણે આપણા ફોર્મેટથી આપણા બધા જ સેન્ટેન્સને બનાવી શકીએ છીએ. તો અહીં એક આપણે પિક્ચર આપેલું છે જે શનું છે તમે ઓળખી શકતા હશો, તો આને આપણે કહીશું નદી કિનારો, એટલે કે રિવર બેંક. શું કહીશું, રિવર બેંક. આનો તમે જાતે ટ્રાય કરો કે આની અંદર તમને શું શું દેખાય છે, તો કે ભેંસ દેખાય છે. બીજું તમને શું દેખાય છે રિવર બેંકની અંદર, તો કે એક વ્યક્તિ નાહતો હોય એવું દ્રશ્ય દેખાય છે. શું દેખાય છે, એક વ્યક્તિ નાહતો હોય એવું તમને દેખાય છે. તો આના વિશે લખી શકો, કેટલાક લોકો તરી રહ્યા છે, સ્ત્રીઓ કપડાં ધોઈ રહી છે, કેટલાક માટલા ઉપાડીને જઈ રહી છે. અહીંયા એક આપણને કાર્ટ પણ દેખાય છે, એટલે કાર્ટ એટલે કે ગાડું દેખાય છે. બીજું તો કે એક વૃક્ષ દેખાય છે, બીજા અન્ય વૃક્ષો પણ દેખાય છે. બીજું અહીંયા તરતો છોકરો દેખાય છે, ઘણું બધું ટુ મચ વોટર આપણને દેખાય છે, એટલે કે ઘણું બધું પાણી દેખાય છે. તો આના વિશે આપણે 10 થી 15 સેન્ટેન્સ આરામથી બનાવી શકીએ છીએ જો આપણા સેન્ટેન્સ પ્રમાણે, એટલે કે આપણા ફોર્મેટ પ્રમાણે ચાલો તો. ત્યારબાદ જો આપણ મોસ્ટ આઈએમપી રહેશે તમારા માટે, તો અહીંયા પણ આપણને શું દેખાય છે, તો કે એક સ્કૂલ બિલ્ડિંગ છે, એટલે કે આ શાનું છે આખું ચિત્ર એ તમે જોઈ શકો છો. અહીંયા એક છોકરો બેઠો છે, એક છોકરો ઊભો છે, બે રમી રહ્યા છે, કેટલાક વોલીબોલ રમી રહ્યા છે, કેટલાક સાયકલ ચલાવી રહ્યા છે, અહીં વૃક્ષ છે. પછી બીજું શું શું દેખાય છે, તો તમે દરેક વસ્તુને ઝીણવટપૂર્વક જોઈ અને તેના વિશે તમે વિસ્તૃત વર્ણન કરી શકો છો. જુઓ અહીંયા સ્લાઇડ્સ, એટલે કે શું દેખાય છે, તો કે લપસણી દેખાય છે, અહીંયા વૃક્ષ દેખાય છે. તો ઓછામાં ઓછા આપણે 10 વાક્યો બનાવી શકીએ છીએ અને આરામથી આપણે પિક્ચર ડિસ્ક્રિપ્શનમાં 5માંથી 5 માર્ક્સ લાવી શકીએ છીએ. તો ફરીથી એકવાર આપણે આપણું ફોર્મેટ જોઈ લઈએ, જે તમારે ખાસ યાદ રાખવું, કારણ કે આ ફોર્મેટ તમારા માટે ખૂબ જ મહત્ત્વનું રહેશે. તો આ ફોર્મેટને આપણે યાદ રાખીએ અને સરળતાથી 5માંથી 5 માર્ક્સ મેળવીએ. તો આ તમને સમજાઈ ગયું છે આશા રાખું છું. જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડવાનું ભૂલશો નહીં, કારણ કે આંગળી ચિંધ્યાનું પણ પુણ્ય છે. હજુ તમારા મિત્રોને આ વિડીયો ન મળ્યો હોય, પાસ થવાની ઓછી આશા હોય 9મામાં કે 10મા ધોરણમાં, તો આ વિડીયો તમારા મિત્રો સુધી પહોંચાડી દો. ધન્યવાદ, ખૂબ ખૂબ આભાર.